أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے قسم قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت محتشم سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 40واں سال. تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ سے ہمارے موضوعات جمعہ میں ماہانہ ایک موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہوتا ہے، اور ترتیب کے ساتھ ہمارا موضوع سلسلہ وار 40ویں سال تک پہنچ چکا ہے. گزشتہ موضوع بھی 40ویں سال سے منسلک تھا. آج کا موضوع بھی اعلان نبوت والا سال کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، اسی کے ایک حصے سے منسلک ہے. آئندہ سیرت کا موضوع بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی 40ویں سال سے ہی متعلق ہوگا. آج کی گفتگو اس حوالے سے ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر مبارک کے 40ویں سال میں طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق 18 رمضان المبارک کو پیر کے دن اپنے نبی ہونے کا اعلان کرنے والے تھے، اس وقت کائنات میں دور دراز تک جن و بشر میں شجر و حجر میں خشک و تر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خوشبو پہنچ چکی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کائنات میں اس اعلان کے لیے بہت سے اہتمام کر دیے تھے. گزشتہ موضوع اس سے منسلک تھا کہ آسمان پر کیا تبدیلیاں ہوئیں اور کس طرح آسمان کے اسرار و رموز کو شیطانوں سے محفوظ کر دیا گیا جو اس سے قبل جاتے تھے اور باتیں چوری کر کے لے آتے تھے، لیکن اس آخری اور جامع شریعت کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان کو عرش کا نمائندہ واحد نمائندہ قرار دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر آسمانوں پہ پہرا لگا دیا کہ اب کوئی شیطان یہ نیچے والے آسمان کے قریب جا کے کسی بات کو چوری کرنے کی
ताब न ला सका, और जो भी जाता है उसे सजा मिलती, और असरार और रमूज अर्श और अफलाक का तमाम तर इल्मी सिलसिला इनकी दस्तरस से महफूज है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फर्श पे बैठ के अर्श की खबरें दी हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबूवत फरमाते हैं तो इस सिलसिला में हमें ज़ख़ीरा हदीस में मुख्तलिफ किस्म की ऐसी गवाहियां मिलती हैं कि बहुत से लोगों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ ख्वाबों में करवाया गया, और बहुत से लोगों को दीगर मखलूकात की तरफ से इस बारे में निशानियां बताई गई। कायनात का जर्रा जर्रा बोल रहा था। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत खरीम बिन फातिक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस्लाम लाने का वाकया बयान करते हैं। इब्न जौजी ने अल वफा में इसको लिखा है कि खरीम बिन फातिक कहते हैं, मेरी बकरियां गुम हो गईं और मैं उनको तलाश करने के लिए अपने इलाके से काफी दूर निकल गया। रात का वक्त आ गया, मैं वापस न लौट सका। जब रात का अंधेरा छा गया और मेरे लिए वापसी मुश्किल हो गई, तो उसी जंगल में मैंने रात बसर करने का इरादा कर लिया, लेकिन खौफ व हरास की वजह से मुझे चैन नहीं आ रहा था। तो मैंने जोर से एक आवाज दी, उस तो बिसय्यद हाजल वादी मिन सुफहाइहा, इस वादी का जो सिरदार है मैं उसकी पनाह चाहता हूं, उसकी पनाह में अपने आप को देता हूं, ताकि इस वादी के सुफहा से मैं अपने आप को महफूज रख सकूं। ये उनका उस वक्त का एक दस्तूर था कि एक एक इलाके का जो चौधरी है, सरदार है, उसकी लोग पनाह ले लेते थे और फिर उसके लुटेरों से वो महफूज हो जाते थे। तो इस तरह की बिल आखिर हजरत खरीम बिन फातिक ने अहद जाहिलियत में आवाज बुलंद की। तो कहते हैं, मुझे एक आवाज जवाब में मिली, उज बिल्लाही जिल जलाली वल मजदी वल नामाई वल इफदाली, कि तू इस इलाके के सिरदार की पनाह क्यों मांगता है? तू उसकी पनाह मांग जिसने सब सिरदारों को पैदा किया है। उस बिल्लाही जिल जलाली, जुल जलाल खुदा की पनाह तू मांग, जो तुझे हर खतरे से महफूज कर ले, जो तुझ पे पहले भी इनाम करता है और अब भी वो तुम्हें बचा लेगा। वो मजद वाला है, बुजुर्गी वाला है, नेमतों वाला है, फजल वाला है। इन तीन बातों का इशारा करते हुए कहते हैं, मुझे जवाब जब मिला तो मैं हैरान हो गया कि ये अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की पनाह की तरफ जो मुझे दावत दी जा रही है, इस वक्त इस माहौल में कौन सी ऐसी ताकत मौजूद है जिसने मुझे इस तरफ मुतवज्जे किया है और मेरे ज़मीर को झंझोड़ा है। कहते हैं, मैंने है ताज्जुब की हालत में बोला और मैंने कहा कि जो आवाज मुझे आई है, मुझे वो रहनुमाई करे कि मैं किसकी वसातत से खुदा को ढूंढ सकता हूं और मैं किसके जरिए से खुदा की पनाह में आ सकता हूं। वो कौन है जो मुझे खुदा का पता बताएगा? तो कहते हैं, दूसरी आवाज मुझे ये आई, हाज़र रसूलु ज़विल खैराती, ये मक्का शरीफ में एक रसूल है जो कि खैरात वाले हैं, यदू इलल जन्नति वन निजाती, जो उनके पास पहुंचता है वो निजात पा जाता है। मैंने जब ये पूछा कि मुझे अल्लाह का पता कौन देगा और मुझे दुनिया के अवहाम से कौन बचाएगा, तो मेरी हातिफ ने ये रहनुमाई की, हाज़र रसूल यदउ इलल खैराती, कि इस हरम में ऐसे रसूल मबूस हो गए हैं, उन्होंने ऐलान नबूवत कर दिया है। वो लोगों को जन्नत की भी दावत देते हैं, निजात की भी दावत देते हैं। जो उनके पास चला जाता है, उनकी दावत को कबूल कर लेता है, वो दुनिया के दुखों से भी बरी हो जाता है, उक़बा के अजाब से भी बच जाता है। वो लोगों को अल्लाह की फिरदौस का मेहमान बनाने वाले हैं।
कहते जिस वक्त मैंने ये सुना तो सुबह जूं ही नूर फैलता गया और सुबह तुलू होती गई, मैं रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और ये एक नया सिलसिला चल रहा था ईमान और नूर का। उस माहौल में होते हुए भी अभी मुझे तारुफ नहीं था कि ऐलान हो चुका है। मुझे इस तरह कुदरत ने मेरी रहनुमाई की। जिस वक्त मैं पहुंचा तो लोग अभी पूछ रहे थे कि किस लिए आए हो, क्या करने आए हो और नजरिया क्या है, क्या कुछ देख के मानना चाहते हो। कहते मेरे जज्बात बोल बोल के कह रहे थे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैंने रात जो कुछ देखा है हजरत करीम बिन फातिक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हुए मैंने वो दायमी अमानत वसूल कर ली जिसका ऐलान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। तबरानी ने लिखा है कि हजरत अमर बिन मुर्रा जुहनी रदी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते अहदे जाहिलियत में मैं मक्का शरीफ आया हुआ था और जो जाहिलियत का हज था उस हज में मैं शरीक था। मैं मक्का शरीफ में रात को सो गया। फराई तो फिल मना में मैंने ख्वाब में देखा अन्ना नूरन कद सता मिनल हरमी हत्ता वसला इला जबल यसरब कि एक नूर काबा शरीफ से उठा है और वो फैलते फैलते मदीना शरीफ के पहाड़ों तक पहुंच गया है। उस नूर को, उसकी तल्ली को और उसकी ज़्यापाशियों को मैंने देखा। वो नूर खामोश नूर नहीं था, उस नूर से एक आवाज भी आ रही थी। उस नूर से क्या आवाज थी? कहते नूर से ये लफ्ज मैंने सुने उन कोशातिज़ुलमा अंधेरे खत्म हो गए हैं, वह साता अद्या और नूर फैल गया है, वह बोएशा खातमुल अंबिया और रसूलों के सबसे आखिरी रसूल जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया है। कहते ये एक चमक थी जो कि मैंने जबले यसरब तक फैलती देखी और उसका ये ऐलान था जिसमें यह कहा जा रहा था अंधेरे खत्म हुए, नूर आ गया, अंधेरे अपनी मौत आप मर गए, सवेरे आबाद हो गए। इस वास्ते कि अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको आखिरी नबी बनाया था आज उन्हें अपने नबी होने का ऐलान करने का हुक्म दे दिया है। कहते फिर थुम्मा अबाइदात नुखरा एक नई चमक निकली। वो कहां तक पहुंची? कहते हत्ता रई तो कुसूर अल हीरा, यहां तक कि हीरा की सल्तनत के मैंने कसर देखे, उनके मोहल्लात देखे। वह अबयदल मदाइन और मदाइन का व्हाइट हाउस मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मैंने हीरा की सल्तनत भी जाके देखी है और मदाइन के उस महल को भी देखा है। इराक के जो कदीम खंडरात हैं उनमें ये तहजीबें अब भी महफूज हैं। तो मक्का शरीफ में ये अमर जोहनी हज करने के लिए अहदे जाहिलियत में आए हैं। जो उनके उस वक्त राहो रस्म थे हज का, उनका भी एक तस्वुर था। कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा है पहली चमक जबले यसरब तक पहुंची थी, दूसरी जो है वो हीरा की सल्तनत तक पहुंची है और ये उस वक्त की बड़ी ताकतें थी और बड़ी पावरफुल हुकूमतें थी। और मैंने मदाइन के महल्लात देखे हैं और इससे ये आवाज आ रही थी कद कुसिरतिल असनाम व ज़हर अल इस्लाम, बुत टूट गए हैं, इस्लाम का ज़हूर हो चुका है। मैं ख्वाब में देख रहा था, अहदे जाहिलियत का फर्क था और मुझे इस सिलसिले में कोई तारुफ नहीं था कि अभी मजीद कोई इनकिलाब आने वाला है और कोई ऐसी सुबह है जिसका जहान इंतजार कर रहा है। मैं चला गया मक्का शरीफ से। जब मैं घर पहुंचा मुझे पैगाम मिला कि मक्का शरीफ से ऐलान नबूवत हो चुका है। मैंने जो ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना मुझे फिर वो ख्वाब सामने आ गया। मैं हाजिर खिदमत होते हुए सरकार के कलमे के गुन गाने लगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान नबूवत एक मुनफरिद ऐलान नबूवत है जो ऐलान मक्का शरीफ में हो रहा है, लेकिन बगैर एडवर्टाइजमेंट के और जराया बलाग के बैक वक्त वो ऐलान यमन में भी सुना गया है, वो शाम में भी सुना गया है, वो ओमान में भी सुना गया है।
پوری دنیا میں وہ اعلان سنا گیا ہے اور اس پر باقاعدہ گواہیاں موجود ہیں کہ وہاں سے لوگ سن کے آئے ہیں اور سرکار کے قدموں میں گر پڑے ہیں۔ اسد الغابہ میں یہ بات موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت یمن میں تھے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ تو کہتے ہیں میں شیخ ازد کے پاس یمن میں بیٹھا تھا، ازد قبیلے کا بہت بڑا شائخ تھا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ وہ آسمانی کتابوں کا ماہر تھا اور بہت بڑا عالم دین تھا۔ کہتے ہیں میں جب اس کے پاس گیا تو مجھے دیکھتے ہی شیخ ازد نے پوچھا احرمی انت، کیا تم اہل حرم میں سے ہو؟ تو میں نے کہا نام، ہاں میں حرم شریف سے، مکہ شریف سے آیا ہوں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا اقرشی انت، کیا تمہارا تعلق خاندان قریش سے ہے؟ تو میں نے کہا نام، میرا تعلق خاندان قریش سے ہے۔ تیسرا سوال یہ کیا، کہنے لگی اتیمی انت، کیا تم قریش کی شاخ تیم بن مرہ سے تعلق رکھتے ہو؟ تو میں نے کہا نام، ہاں میرا تعلق تیم بن مرہ سے ہے۔ تو کہنے لگے اتکشف لی بطنک، کیا آپ میرے لیے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں گے؟ جب چوتھا سوال انہوں نے کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محسوس کر گئے کہ یہ میرے اندر سے کچھ تلاش کر رہے ہیں، انہیں کس نے بتایا ہے کہ میں حرم سے آیا ہوں، اور ان کے پاس کیا شناخت تھی کہ میں قریش سے ہوں، اور انہیں کیسے خوشبو آئی ہے کہ میں تیم بن مرہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور انہیں کیسے خبر ہے کہ میرے پیٹ پہ کیا لکھا ہے اور کیا نقش موجود ہے؟ فرمایا تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے مقاصد کیا ہے سوال کے۔ تو ہم نے 3 سوال کیے، میں نے تینوں کا جواب دیا، لیکن اے شیخ ازد آپ وجہ بیان کریں کہ آپ میرے پیٹ کی کیا نشانی دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیٹ سے کپڑا اٹھاؤں؟ تو وہ کہنے لگے قد علمت فی العلم الصحیح ان نبیا یبعث فی الحرم، میں نے یہ علم صحیح میں پڑھا ہے کہ ایک نبی حرم سے مبعوث ہوں گے، حرم شریف سے وہ اعلان نبوت کریں گے، یعاون علی امرہ فتن وکہل، جس وقت وہ اعلان نبوت کریں گے تو ان کا جھنڈا لے کے چلنے والے سرے فہرست 2 آدمی ہوں گے، ایک ادھیڑ عمر کا ہوگا اور ایک بالکل نوخیز عمر میں ہوگا۔ جو ادھیڑ عمر کا ہے اس کی علامت یہ ہے نحیف البدن ہوگا، سفید رنگ کا ہوگا، وہ فوق سرتہ شامہ، ان کی ناف کے اوپر تل کا نشان ہوگا، والا فخذہ الیسریٰ علامہ، اور بائیں ران پر بھی نشان ہوگا۔ جو نوخیز عمر کے ہیں میں ان کو بھی دیکھ نہیں رہا، لیکن جو دوسرے ہیں جھنڈا پکڑنے والے بڑے انسان اس ماحول کے، لگتا ہے مجھے وہ تم ہو، اور میں وہ نشانی دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے علم صحیح میں پڑھا ہے کہ ان کے ران پر بھی ایک علامت ہے اور ناف کے اوپر ایک نشان ہے۔ ران والی علامت تو میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن ذرا کپڑا اٹھاؤ میں پیٹ دیکھوں تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ اللہ نے تجھے کیسا انتخاب کر لیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام دیکھیے، کتب سابقہ میں ان کا تذکرہ دیکھیے، اور پہلی علمی شخصیات کے ہاں ان کی شخصی خد و خیل دیکھیے، کیسا تعارف سرکار کے صدقے میں ان کا بھی ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں اس وقت میں نے کپڑا اٹھایا تو وہ کہتے ہیں رب الکعبۃ انت، مجھے رب کعبہ کی قسم وہ تم ہی ہو کہ جس وقت نبی آخر الزمان اعلان نبوت فرمائیں گے تم ان کا جھنڈا لے کے چلو گے، تمہیں خدا نے ان کے لیے منتخب کر رکھا ہے۔ یہ خبر شیخ ازد نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے اور کہا اسی پہ قائم رہنا، جو تمہارے پاس نور موجود ہے اور تمہاری ان سے دوستی قائم ہے، اسی سلسلے کو برقرار رکھنا۔ میں تجھے یہ خوشخبری سنا رہا ہوں، اللہ تجھے ان کا ایسا فیض عطا فرمائے گا، ہمیشہ تمہاری انفرادیت باقی رہے گی اور برقرار رہے گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کئی دنوں تک یمن میں موجود رہا، جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو پھر میں شیخ ازد کے پاس پہنچا، میں نے کہا میں واپس جا رہا ہوں، اگر کوئی پیغام ہو اس پیغمبر کے نام جن کی آپ نے خوشخبری سنائی ہے
جب میں آیا تھا تو اس قسم کا کوئی اعلان نہیں ہوا تھا، اس وقت ماحول کچھ اور تھا اور آپ نے مجھے کچھ اور بتایا ہے، کیا کوئی پیغام دینا چاہتے ہو تو مجھے دے دو۔ تو وہ شیخ عز کہنے لگے میں صرف پیغام نہیں دینا چاہتا، میں نے ان کا قصیدہ لکھا ہے اور وہ قصیدہ سنانا چاہتا ہوں۔ احامل انی ابیاتا قلتها فیہ، کیا تم میرے وہ شعر لے جاؤ گے؟ احامل انی ابیاتا، وہ میرے ابیات، میرے شعر جو کہ میں نے ان کی شان میں لکھے ہیں، کیا تم جا کے ان کو سنا دو گے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں ضرور پہنچاؤں گا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت کر رہے ہیں، یمن تک خوشبو پہنچ چکی ہے اور یمن میں جو کچھ باتیں ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں مطلع ہے کہ کیا ہو رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں واپس پہنچا تو مکہ شریف کے بحر، جو مکہ شریف کے اس وقت کے ستون تھے جاہلیت کے، بڑے بڑے رئیس اور سردار لوگ سارے میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور کہنے لگے ابو بکر یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی، وہ ابو طالب کے یتیم بھتیجے ان کو وہم ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے، آپ چونکہ ان کے دوست ہو ہم نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا، آپ پر بات چھوڑی ہے، انت النہایا وانت الکفایا، تجھ پہ بات ختم ہے، جو فیصلہ تم کریں گے ہم وہ تسلیم کر لیں گے، لیکن دیکھو تو صحیح بھلا یتیم کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ فیصلہ آپ پہ چھوڑا ہے اور یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ فیصلہ ہمارے حق میں کرنا ان کے حق میں نہ کرنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح بہکاوے میں لانے والوں کو کیا خبر تھی کہ لوح محفوظ پہ ان کا نام محبوب کے غلاموں میں لکھا جا چکا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے مجھے ان سے ملنے تو دو، ان سے پوچھنے تو دو، انہیں دیکھنے تو دو کہ وہ دعویٰ کیا کرتے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں۔ فوراً وہاں پہنچے جس کو حجرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا تھا، سرکار تشریف فرما تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ پہنچے، اپنے حاضر ہونے کے لیے خبر دی ہے، محبوب علیہ السلام باہر تشریف لائے ہیں۔ فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر تم گواہ ہو جاؤ، انی رسول اللہ الیک و الناس جمیعا، مجھے خدا نے تمہارا رسول بھی بنایا ہے اور ساری انسانیت کا رسول بھی بنایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی مائل بحق ہیں اور انتخاب بڑا پرانا ہے، لیکن سوال کیا کہ جو رستے میں ملے ہیں میں ان کو بھی جواب دوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دلیلوں کا، اس پر آپ کی دلیل کیا ہے؟ حالانکہ یہ وہ صدیق اکبر ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے کچھ وقت چاہا یا سوچ و بچار کے لیے کچھ وقت اس نے اپنے آپ کو مصروف رکھا، مگر ابو بکر وہ ہے ایک لمحے میں نے دعوت دی ہے، دوسرے لمحے میں انہوں نے لبیک کہا ہے۔ یہ درمیان والا ان سرداروں کے لیے ایک مواد تھا کہ جو ابھی باہر ملے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے۔ فرمایا اب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے کریم اور میرے پیارے دوست، آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا الشیخ الذی لقیتہ بالیمن، میری دلیل وہ شیخ ہے جن سے تم یمن میں ملے ہو۔ الشیخ الذی لقیتہ بالیمن، جن سے تمہاری یمن میں ملاقات ہوئی ہے۔ اب دیکھیے کہاں تک احقاق حق کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کم من شیخ لقیتہ، میں کسی ایک شیخ سے تو نہیں ملا، میں تو بہت سے شیوخ سے ملا ہوں وہاں پر، آپ کس شیخ کی بات کر رہے ہو؟ فرمایا الذی افادک ابیاتا، ابو بکر اسی کی جس نے تجھے میرا قصیدہ دے کے بھیجا ہے، انہی کی بات کر رہا ہوں۔ 40ویں سال میں طلوع صبح صادق کی کرنوں کو دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کر رہے ہیں، یمن تک پیغام پہنچے ہیں، یمن تک خوشبو پہنچ چکی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اب قریش کو ملتے ہیں، فرمانے لگے لوگوں تم آنا چاہو تو جلدی کرو،
میں تو اب یہاں سے سر نہیں اٹھا سکتا. جو شخص یہاں مکہ شریف میں بیٹھ کے یمن کی خبریں سچی دیتا ہو وہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی بھی خبریں سچی دیتا ہے. علم غیب شریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی علم غیب. یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام کے باقاعدہ تذکرہ ہوا کہ وہ میرے پاس ابو بکر آتے جاتے ہیں, میرے ساتھ سارے خبریں پہنچاتے رہتے ہیں. میں تجھے بتا رہا ہوں وہی شیخ جو تمہیں میرے شعر سنا رہے تھے, میں انہی کو اپنی نبوت کی دلیل بتا رہا ہوں. تو یہ غیب پر واقف ہونا یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی عطا سے ایک معجزہ ہے, اور اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس امت کے سر فہرست انسان نے کلمہ پڑھا ہے تو اس معجزے کو دلیل بنایا ہے. اب دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت اس بات کو سن لیا فرمایا ہاتھ یدا کا اباجیوں کا, پھر محبوب ہاتھ آگے کرو تاکہ میں بیعت ہو جاؤں, میں اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما رہے ہیں اور محبوب علیہ السلام کی نبوت کی خوشبو طلوع صبح صادق کے ساتھ ہی دور دور تک پہنچ چکی ہے. یہاں تک کہ ابو نعیم نے دلائل النبوہ جو ان کی کتاب ہے اس میں روایت کیا ہے کہ عمان کا ایک انسان جن کا نام حضرت مازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں انتہائی درجے کا بت پرست تھا, اتنا کہ بت ہمارے گھر تھا اور لوگ دوسرے بھی آ کے اس بت کی پوجا کرتے تھے. میرا والد بت کا متولی تھا. تو ایک دن ہم نے اس بت کے لیے قربانی کی, جب گوشت ہم نے کاٹا اس کے پاس, باقی لوگ آگے پیچھے ہو گئے تو وہ بت بول پڑا. اس نے کہا ظہر الخیر وبطن الشر, خیر ظاہر ہو گیا اور شر چھپ گیا. وہ ایسا نبی من مدر بدین اللہ الاکبر, کہ مدر قبیلے سے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اوپر جا کے مدر کی شاخ ہے, اس سے ایک نبی مبعوث ہو گئے ہیں اور وہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں, اللہ کا دین لے آئے ہیں. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم محفوظ ہو جاؤ, دا نحیتم من حجر لکے تتقے من نار سکر, یہ گھڑے ہوئے بت کو چھوڑ دے تاکہ خدا تجھے جہنم سے محفوظ کر دے. یہ حق ہے کہ جس بت کو لوگوں نے گھڑ رکھا تھا شرک کے لیے, وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے رہا ہے اور وہ بھی اعلان توحید کر رہا ہے کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو مجھے پوجنا چھوڑ دو, میرے سجدے چھوڑ دو. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی ہے, وہ مدر قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو مانو گے خدا تمہیں جہنم سے محفوظ کر دے گا. یاد رکھنا قرآن مجید بار بار کہتا ہے ما لا یضر و ما لا ینفع, اس بت کو کیوں پوجتے ہو جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. لا ینفعہم ولا یضرہم, اس طرح کی بہت سی ترکیبیں قرآن مجید میں موجود ہیں, نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. تو پھر یہ بت جو تھا کیا اس نے کوئی نفع نہیں دیا؟ وہ بول رہا تھا اور دعوت تبلیغ کی اور تبلیغ کا اللہ کی توحید کا پیغام دے رہا تھا. تو میرے بھائیو اس سلسلے میں ایک قوم نے اس معنی کو اس قدر نفع نقصان بت نہیں دے سکتے, اس کو اس قدر مبہم کر دیا ہے کہ خود اس بات کو انہوں نے چونکہ آگے چسپاں کہیں جا کے اور کرنا ہوتا ہے, جو اصل بتوں کی مسمت ہے وہ درپردہ ہو گئی ہے. اب سوچو تو صحیح کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں, تو پھر تو وہ نیوٹرل ہوئے جو نقصان نہ دے سکے, جس کا کوئی نفع بھی نہ ہو نقصان بھی نہ ہو, وہ تو گزارے والا اچھا خاصا ہوتا ہے. سر فہرست تو وہ برا ہے جو نفع نہ دے اور نقصان دے, اور اچھا وہ ہے جو نفع دے اور نقصان نہ دے, اور درمیان وہ ہے جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. تو اب بار بار اس لفظ کو اس کا اسلوب پیش کیے بغیر پیش کیا جاتا ہے. اس انداز سے تو پتہ چلتا ہے کہ بت جو ہے وہ بے ضرر ہے, آخر اگر نفع نہیں دیتے تو پھر نقصان بھی نہیں دیتے. تو ایسے لوگ اب معاشرے میں جو آدمی
गरीब है, किसी को कुछ नफा नहीं दे सकता, तो कहते हो नुकसान भी तो नहीं देता। अच्छा है, नुकसान किसी को नहीं देता, अगरचे फायदा नहीं कर सकता तो नुकसान भी नहीं करता। हालांकि बुतों की ये हैसियत नहीं है, बुत तो 100% रजील है और 100% बुरे हैं, और किसी लिहाज से भी उनके बारे में कोई नरम गोशा और उनकी हैसियत को मुतवस्सत बना के पेश करना, ये तो कुरान मजीद का मजाज हो ही नहीं सकता। तो मतलब क्या है? कुरान मजीद कहता ये बुत ऐसे नहीं है कि तुम इबादत करो तो फिर तुम्हें नफा दे और ना करो तो फिर तुम्हें नुकसान दे। ये मतलब है कि इबादत करने पर नफा नहीं दे सकते और ना करने पर नुकसान नहीं दे सकते, कि तुम समझो कि अगर हमने ना कही ये रूठ गए तो हमें नुकसान दे लेंगे। फरमाया इबादत करोगे तो इनमें नफा देने की सलाहियत नहीं, और इनकी नहीं करोगे तो ये नहीं समझना कि ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ लेंगे, ये कुछ नहीं कह सकते। वरना जब हर पत्थर खुदा की बात सुनाता है तो वो पत्थर भी बोल सकता है। तो बुत जो बोला था बहसियत बुत नहीं, अगर बहसियत बुत होता तो फिर अपने आप को तो महफूज करता। वो बोल रहा था और अपने तोड़ने का पैगाम सुना रहा था कि मुझे तोड़ दो, इस वास्ते कि मुझे जिस पत्थर से तुमने बनाया है उस पत्थर के खालिक की तरफ तुम्हें मैं बुला रहा हूं। बुत बोला है, बुत और बहसियत हजर उसका भी एक नफा था। बुत ने कहा कि मुझे बुत ना समझो, मुझे बुत ना बनाओ, मुझे तोड़ दो, इस वास्ते कि मुझे जिस पत्थर से तुमने बनाया है हर जर्रा उसकी तौहीद का नगमा गाता है, तो मैं भी उसी की मखलूक हूं। तुमने मुझे क्यों सजदों के लायक बना लिया? सजदों के लायक सिर्फ उसकी जात है। और आखिरी नबी तशरीफ ले आए हैं, जैसे दूसरे पत्थर उनको सलाम करते हैं तो मैं भी उन्हीं की बोली बोल रहा हूं। मुझे तोड़ के गवाही दे दो कि हमने उसकी तौहीद का और महबूब की रिसालत का झंडा बुलंद कर लिया है। जब ये बात हुई, माजिन कहते हमने कोई तवज्जो नहीं दी। फिर मौका आया, कोई ईद थी तो फिर हमने कुर्बानी की। कुछ दिनों के बाद ही फिर उससे आवाज आई, कहता इस्मा वला तजहल, बात मेरी गौर से सुन और बेवकूफ ना बन। हाज़न नबीयुल मुरसल, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज दिए गए हैं, उन्होंने ऐलान नबूवत कर दिया है। आमिन बिही के तो दल अन्नारिन तुशगल, ये अल्फाज थे उसके कि तू बेवकूफ ना बन, मेरी बात गौर से सुन। आमिन बिही, वो नबी आ गए हैं, तू उन पे ईमान ले आ। आमिन बिही, अबू नुऐम ने हिलिया में सनद के साथ इसको लिखा है। हजरत माजिन फिर सहाबी बनने वाले हैं और खुद सरकार के सामने जाके इस बात का इकरार कर रहे हैं कि लोग जिनको पूजते हैं वो भी पूजने वालों से बेजार हैं, तुम्हारी ही बात करते हैं। माजिन कहते हैं दूसरी मर्तबा उसने मुझे झिड़की भी दी, इस्मा वला तजहल, सुन और बेवकूफ न बन। हाज़न नबीयुल मुरसल आमिन बिही, इन पे ईमान ले आ। फायदा क्या होगा? तुअदल अन्नारिन तुशगल, जिस आग को जहन्नम में भड़काया जा रहा है इनका कलमा पड़ेगा तो उस आग से तू बच जाएगा। हजरत माजिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं ये दूसरी बार थी। अब मैं मुतहज्जिर हुआ कि ये कौन सी खबर है, कौन सी दावत है और कैसा मुझे पैगाम दिया जा रहा है। इतने में कहते हैं एक इंसान हिजाज से वैसे आया था, मेरी मुलाकात हुई। एक दो दिनों में तो मैंने पूछा कि इस तरह की बात और नबी मुरसल का पैगाम अब बुत भी दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वाकई हरम शरीफ से एक शख्सियत ने नबी होने का ऐलान किया है, उनका इस्म शरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत माजिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं उठा, मैंने हथौड़ा पकड़ा, बुत के टुकड़े टुकड़े किए और मैं महबूब अलैहिस्सलाम की तरफ सवारी पे सवार होके चला गया। ओमान से मैं चला और मैं मक्का शरीफ पहुंचा। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जब पहुंचा, अगरचे पहले मैं जानता नहीं था मगर इतना तारफ मुझे हो चुका था। आप महबूब अलैहिस्सलाम के रुख अनवर को देखकर
اور چہرہ کو دیکھ کر, سرکار کے پیکر کو دیکھ کر کہتے ہیں میں نے اس طرح پہچانا جس طرح میں کافی دیر سے اس شخصیت سے واقف تھا. میں پہنچتا گیا اور میں نے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں اپنے آپ کو یوں پیش کیا کہ برادری بھی چھوڑتا ہوں, گھر بار چھوڑتا ہوں, ہر چیز چھوڑتا ہوں, تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی, اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں. محبوب علیہ السلام نے نام بتائے بغیر نام لے کے استقبال کیا, مرحبا کہا. مازن تجھے میں خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت مازن کہتے ہیں میں نے جب دریا رحمت جوش میں دیکھا تو میں نے کئی سالوں کے اپنے مرض جو ہے ان کا علاج چاہا, ایمان مجھے نصیب ہو گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ سے میں کیا چھپا سکتا ہوں. میں عہد جاہلیت میں بدکار بھی تھا, میں لہو و لعب میں ڈوبا ہوا تھا, میں گانے بجانے کا دھنی تھا اور اس طرح کے حرام خور تھا, اور میرے اندر کسی قسم کی کوئی عفت نہیں تھی, کوئی حیا نہیں تھا. یہ ساری چیزوں سے میں محروم تھا. آج تمہارے قدموں میں آیا ہوں, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. اب آپ کے پاس آیا ہوں, آپ میرا علاج بھی فرما دے, اور میرے پاس اولاد بھی نہیں, آپ مجھے اللہ سے بیٹا بھی دلوا دے. ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا ہے, ابن جوزی نے الوفا میں لکھا ہے کہ جس وقت انہوں نے حضرت مازن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا کے لیے کہا تو محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اللہم اب دل ہو بترب قراءت القرآن. اے اللہ, یہ مازن جو دن رات گانے بجانے میں مصروف رہتا تھا, اس کو گانے بجانے کی بجائے قراءت قرآن کا انعام عطا فرما دے. اب دل ہو بترب قراءت القرآن, اب اس کو گویا نہ رہنے دے اور گویوں کا شوقین نہ رہنے دے. اے اللہ, اس کو قراءت قرآن سے منور فرما دے. اللہم ابدلہ بالحرام الحلال, اس کے پیٹ میں جو حرام جاتا تھا وہ دھو دے اور آئندہ اس کو لقمہ حلال عطا فرما دے. والوقاحت الحیا, اس کو جو بے شرمی اس میں موجود تھی, اے اللہ اس کی جگہ حیا عطا فرما دے. والقہر العفہ, اس کا کردار جو برا تھا, یہ بد کردار تھا, اب یہ میرے پاس آ گئے ہیں, ان کو عفت اور پاک دامنی عطا فرما دے. اللہم ہب لہ ولدا صالحا, اب یہ مازن میرا ہے, اس کو نیک بیٹا بھی عطا فرما دے. یہ آغاز ہے اعلان نبوت کا. خوشبو عمان تک پہنچی ہے, عمان سے پہنچے ہیں حضرت مازن. کہتے ہیں لوگوں, یہ نہ کہنا کہ صرف دعا ہوئی تھی, میں خود بتا کے جا رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی ہے, اب مجھے جب بھی ذوق محسوس ہوتا ہے اور میں اپنے آپ کو چاشنی میں ڈالنا چاہتا ہوں, مجھے کبھی بھی میوزک میں اتنی چاشنی نہیں ملتی تھی جتنی اب تلاوت قرآن میں ملتی ہے. قرآن پڑھتا ہوں, طبیعت خوش ہوتی ہے, اب حرام سے نفرت ہو گئی ہے, حلال کی طرف مائل ہو گیا ہوں. بے شرمی بالکل, اپنی موت آپ مر گئی ہے, اللہ نے حیا کی چادریں مجھے عطا فرما دی ہے. اور سال گزر گئے تھے, میرے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا تھا, سرکار کی دعا سے مجھے پھولوں جیسا بیٹا بھی مل گیا ہے. محتشم سامع حضرات, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت کر رہے ہیں اور شام تک خوشبو پہنچی ہے. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 2 سال قبل ایک شخص شام سے چلا اور مدینہ شریف پہنچا, جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا. مدینہ شریف کا قبیلہ بنی قریظہ جو کہ یہودیوں کا قبیلہ تھا, اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. وہاں آ کے اس شخص نے رہنا شروع کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا. 2 سال قبل وہ شخص شام سے چل کے آیا. اس کا نام ابن لہبان تھا
और वो इन लोगों के पास शाम में आकर बनी कुरैजा के पास आकर हिजाज में रह रहा था। इस रिवायत के रावी हजरत सालबा बिन सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु है और उनका मकसद भी ये है कि मैं बताऊं कि मुझे इस्लाम की दौलत कैसे मुयस्सर आई। सालबा बिन सईद कहते हैं कि वो इतना पाए का इंसान था कि हमें आज 5 वक्त के नमाजियों में भी वो मंजर नहीं आता जो उस वक्त उसकी नमाज में मंजर नजर आता था। और इतना नेक इंसान था। कुन्ना इज़ा कुहितना अनिल मतर, जब हम कातज़दा हो जाते थे और बारिश नहीं होती थी तो हम उसके पास जाते थे और कहते थे उखरुज फस्तस्किलना, बाहर चलो हमारे लिए बारिश का बंदोबस्त करो। इतना खुदा रसीदा वो इंसान था। जब हम जाके दुआ के लिए कहते थे और ये कहते थे हमारे लिए बंदोबस्त करो, तो कुछ वक्त उनकी कुछ शराइत थी, हम वो पूरी करते थे तो वो बाहर निकलते थे। हजरत सालबा बिन सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं लम यबरह मजलिसहु इल्ला हत्ता यमुर्र सहाब व यस्की, जब भी हमने उन्हें यह कहा है और वो बाहर निकले हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने बारिश मांगी हो और उसी मजलिस में बारिश का नज़ूल ना हुआ हो। यूं ही वो बारिश की दुआ करते थे, उसी मजलिस के अंदर बारिश का नज़ूल हो जाता था। अब वो कहते हैं ये 1-2 मर्तबा की बात नहीं, हमने मुतअद्दिद बार उनसे ये कहा और मुतअद्दिद बार उन्होंने दुआ की और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को कबूल किया। और जो भी मांगने वालों का नजरिया अकीदा था उनके बारे में, वो दुआ करते थे, अल्लाह तबारक व तआला बारिश का नज़ूल कर देता था। कहते हैं जब सालबा बिन सईद कहते हैं उनके विसाल का वक्त करीब आ गया तो एक दिन उन्होंने हम सब को इकट्ठा करके कहा, चूंकि हम बड़े मुतकिद थे उनके, कहने लगे अतरौना मा अखरजनी मिन अर्दिल खम्र वल खमीर इला अर्दिल जू। बनी कुरैजा वालों, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि मैं इतनी खुशहाल जमीन सरसब्ज़ व शादाब शाम की छोड़ के ये भूख वाले इलाके में क्यों आया हूं? मिन अर्दिल खम्र वल खमीर, शराब वाली जमीन जहां अंगूर भी है, खजूर भी है और बहुत कुछ होता है, और यहां अर्दिल जू, भूख वाली जमीन में आ गया हूं। ये जो मदीना शरीफ को अजमतें मिली है, बरकतें मिली है, ये तो सरकार की उस दुआ का हिस्सा है जो फरमाया था अल्लाहुम्मा जअल बिल मदीनति दिफ़ई मा जअलत बिमक्का मिनल बरका। अल्लाह जितनी बरकतें तूने मक्का शरीफ को दी है उससे डबल मदीना को अता फरमा दे। लेकिन अभी तो सरकार ने ऐलान नबूवत भी नहीं किया था। उस वक्त जो मंजर था यसरब का, उसके लिहाज से वो शाम के अजीम मर्द कह रहे, तुमने कभी सोचा कि मैंने शाम का वो इलाका छोड़ा और यहां भूख वाली जमीन में आ गया हूं? मैं क्यों आया हूं? तो हजरत सालबा बिन सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हमने कहा आप ही जानते हैं, हमें तो कोई खबर नहीं, हम तो सिर्फ ये है आपसे मुतासिर जरूर है और आपका हम इस कदर आपके बारे में हमारा नजरिया है कि बारिश नहीं होती, आपसे कहते हैं आप जो कुछ करते हो बारिश हो जाती है, हम आपको अजीम समझते हैं, लेकिन आप क्यों आए हो इस सिलसिला में हमें कोई खबर नहीं है। हजरत सालबा बिन सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जब हमने ये कहा तो फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज में उनका जवाब ये था, निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं। मैं शाम से आया हूं, इन्नमा क़दिमतु हाज़िहिल बल्दता लिअतवक्कफ़ा ख़ुरूजा नबिय्यिन आख़िरिज़ ज़मान। मैं वहां से चल के शाम से इस जमीन पे आया हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं उस पैगंबर के ऐलान नबूवत का कि जिनका ऐलान नबूवत का जमाना बिल्कुल करीब आ गया है। वह हाजिल बल्दा तो मुहाजरोहा, और ये जमीन वो है जहां वो हिजरत करके तशरीफ लाएंगे। मैं इंतजार भी हूं, अभी उन्होंने ऐलान नबूवत नहीं किया, मैं दूर से यहां पहुंच चुका हूं और इंतजार कर रहा हूं वो कब ऐलान नबूवत करे कि मैं पहुंचूं, कदम चूमूं और मैं उनका कलमा पढ़ लूं। मेरे यहां आने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी, मैंने कितनी देर से
उनकी खुशबू को महसूस कर रखा था और मैं मुंतजिर था कि किस वक्त वो ऐलान करते हैं। मैं यहां जितने लम्हे भी गुजार रहा हूं, हर लम्हा उनकी इंतजार में गुजार रहा हूं। वकुन्तु अर्जू अन युबअसा फअत्तबिउहु, मैं ये इंतजार कर रहा था, मुझे उम्मीद है और मुझे उम्मीद थी कि वो ऐलान करें और मैं उनका मुक्तदी बन जाऊं, उनका मुती बन जाऊं, उनका सिपाही बन जाऊं। मैं उनको मानने के लिए मुंतजिर बैठा हूं और कई साल गुजर गए हैं मुझे शाम में इंतजार करते करते, और कई जहां भी आए हुए मुतअद्दिद माह मुझे गुजर गए हैं तुम्हारे पास रहते हुए। मैं यही सोच रहा हूं किस वक्त वो ऐलान फरमाएंगे और मैं उनकी खुशबू सूंघता हुआ, उनका कलमा पढ़ता हुआ, उनका मुकल्लिद व मुक्तदी बन जाऊंगा। कहते हैं अब वक्त उनके आने का करीब आ गया है कि वो ऐलान नबूवत कर दें, लेकिन मेरे जाने का वक्त करीब आ गया है। ऐ या माशरा यहूद, ऐ यहूद तुम मुझे जानते हो, मेरा किरदार तुम्हारे सामने है और मेरे इख्तियारात और अल्लाह के साथ मेरा राबता तुम मानते हो। जब बारिश नहीं होती तुम मेरे पास आते हो। ये याद रखो, जिनके मंगते का ये हाल है उस सखी का हाल क्या होगा। जिनके उनके इंतजार में मैं रहता हूं और मैं उनके लिए तड़प रहा हूं और तुम मुझे अजीम समझते हो और मेरे पास आके मांगते हो और मैं उनके इंतजार में बैठा हूं। अब मुझे महसूस हो रहा है मैं दुनिया से जाने वाला हूं। ऐ यहूद याद रखना, जिस वक्त वो ऐलान नबूवत करें फस्तबिकुन्न इलैहि, तो जल्दी से उनको मान जाना, उनके बारे में तशवीश में मुब्तला न रहना। इन्नहु नबियुन युबअसु, वो ऐसे नबी है जिनको ये ऐलान दे के भेजा जाएगा। किस तरह? बिस्सैफ व सबई ज़िरारी फी मन खालफहु, ये उनकी शरीयत होगी, जो उनका कलमा नहीं पड़ेगा उसको काट दिया जाएगा और उनके बच्चों को कैदी बना लिया जाएगा। लिहाजा ये ऐसी जामे शरीयत वाले पैगंबर जो जिहाद का माटो लेके आने वाले हैं। ऐ यहूद तुम्हें मैं वसीयत करके जा रहा हूं, जो ही वो ऐलान नबूवत करते जाएं तुम्हें किसी परखने की और मजीद किसी चीज को देखने का इंतजार नहीं करना चाहिए। मेरी बात मानते हुए फौरन उनके दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हजरत सालबा बिन सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ये पैगाम दिया और वो दुनिया से चले गए। हम बनी कुरैजा वाले साल गुजरते गए, भूल गए। हरम शरीफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत कर दिया और फिर मक्की जिंदगी का दौर भी गुजर गया। हमें वो वसीयत याद न रही कि हमने तो पहल करनी थी और जल्दी कलमा पढ़ना था, हम भूल गए। बिलाखिर वो दिन आया जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हमारे बनी कुरैजा के किले का मुहासरा कर लिया। सरकार मदीना शरीफ में तशरीफ ले आए और यहूदियों के खिलाफ जंग का ऐलान किया और बनी कुरैजा के किले का जिस वक्त मुहासरा किया तो फिर हमें ख्याल आया कि हमें तो बता के गए थे वो शेख कि वो नबी ऐसे होंगे जो जिहाद करेंगे और जो नहीं मानेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा और बच्चों को कैदी बना लिया जाएगा। हम सबको जिस वक्त ये बात महसूस हुई, हमने फौरन सुलह का नारा लगाते हुए नीचे आने की दरखास्त पेश कर दी कि हमें एक मर्तबा आपकी ज़ियारत दरकार है, हमें नीचे आफियत के साथ उतर जाने दो। कहते हमने किला खाली करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिरी देते हुए सरकार का कलमा पढ़ लिया। यह हजरत सालबा बिन सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बनी कुरैजा के यहूदी थे और उस वक्त उनके पास शाम के बिन लहबान आए हुए थे और सरकार के ऐलान नबूवत से 2 साल कबल उन्होंने जो पैगाम दिया था और जो बातें बताई थी और फिर वक्त वफात उन्होंने कहा था कि अब बिल्कुल वो वक्त करीब आ गया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत करने वाले हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर देकर वो दुनिया से चले गए हैं। ये 40वें साल की आमद थी, खबर दे गए हैं, शाम तक खुशबू पहुंची हुई है और फिर ये लोग इस बात के गवाह बन गए कि वाकई जो उन्होंने हमें तारुफ करवाया था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस तारुफ के मुताबिक मजीद हमने खुद भी देख लिया और बात बिल्कुल सच्ची निकली और उसी तारुफ की बुनियाद पर
अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दौलत इस्लाम से माला माल फरमा दिया। यहूद का इस सिलसिला में बाकायदा एक बहुत बड़ा इस सिलसिले का एक निसाब है जो उन्हें बार बार कहा गया था, बार बार वो खुद बोलते थे। कुरान कहता है वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू, कि जिस वक्त यहूदियों की किसी के साथ जंग होती थी तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके अल्लाह की मदद चाहते थे और कहते थे इनके सदके में हमें फतह अता फरमा दे। और जब भी उन्होंने मदद मांगी है अल्लाह ने तभी उनकी मदद फरमा दी है। लेकिन कुरान कहता लम्मा जाहुम मा अरफू कफरू बिही, बड़े बदतीनत निकले जिनके सदके में पहले फतह मांगते थे। फलम्मा जाहुम मा अरफू, जब आए उनके पास वो जिन्हें वो पहचानते थे, कफरू बिही, फिर माना नहीं है, फिर इनकार कर गए हैं। और फिर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर उन्होंने बाकायदा बातें की हैं। और यहां तक कि जो मुशरिकीन थे जिनको यहूद ये कहते थे कि नबी आखिर ज़मान हरम से तशरीफ लाएंगे, ऐ मुशरिकीन याद रखो हम उनके साथ मिलकर तुम्हें यूं कत्ल करेंगे जैसे कौम आद और इरम को तय पाला कर दिया गया था और नेस्तो नाबूस कर दिया गया था। वो मुशरिकीन जिनको धमकी दी जा रही थी वो कहते हमने कलमा पढ़ लिया और हमने कहा तुम तो हमें कहते थे कि वो नबी आने वाले हैं और हम उनके साथ मिलके तुम्हारे खिलाफ जिहाद करेंगे। आज हम उनका झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हें क्या हो गया है? तुमने पहले खबरें दी थी और पहले बातें भी कर रहे थे और इन्हीं के नाम से मदद चाहते थे। तो एक का जवाब ये था, असल में हम समझते थे कि वो शायद हमारे खानदान के होंगे और हमारी कौम के होंगे, लेकिन ये तो दूसरी कौम से आ गए हैं, इस वास्ते हम इनका कलमा नहीं पढ़ रहे। लेकिन ये देखो एक किस्म की बदनसीबी और जो लोगों के अंदर जो आखिर तक डटे रहे अपने कुफर जहालत पर, ये उनका एक वहम था और महज उनका एक वसवसा था, मगर ये बिल्कुल बातिल बात थी क्योंकि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी कौमियत के, बगैर किसी वतनियत के एक ऐसा जामे पैगाम दिया जो शर्क व गर्ब और शिमाल व जनूब को अपने इहाते में लेने वाला था। बल्कि ये रिसालत तो ऐसी थी जिसका फर्शी भी कलमा पढ़ रहे थे, अर्शी भी कलमा पढ़ रहे थे। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के अपने ऐलान नबूवत के वक़्त जिंदगी मुबारक के 40वें साल के आगाज में जिस अंदाज से अपने पैगाम को आगे बढ़ाया है और बिलखुसूस पहली वाहिज का नज़ूल, ये इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे आइंदा सीरत के मौजू का मुस्तकिल हिस्सा होगा कि जिस वक्त हिरा का नूर फैल रहा था उस वक्त की कैफियत क्या थी। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।